Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshatarne Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 22, verse number 11. Translation and commentary by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4வது ஸ்கந்தம் 22வது அத்தியாயத்தின் 11வது ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்க்கிறோம். பொருளை மொழிபெயர்ப்பு வழங்கியவர் தெய்வ திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். Is it visible? Or I think it's obstructed by the seat here. You can see it from there, but what about the other side? Remove it? What do you want to do with it? It's okay. What's okay? Everyone can see it? Can everyone read the shloka on the board? Bits and pieces. Can you put it up? Then you can see it on your device, on your phone or whatever. உங்களுடைய மொபைல்ல பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் புத்தகம் இல்லையோ Bhagavatam, Canto 4, Chapter 22, Text 11. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4வது ஸ்கந்தம் Okay. While you're finding it, I'll say the... It's come now? Vyala Alaya Drumaha Vai Teshu Arikta Akila Sampadaha Yat Rihaha Tirtha Padiya Pada Tirtha Vivarjitaha Vyalalai Druma Vaiteshva Arikta Kila Sampadaha Yadgrihas Tirtha Padiya Pada Tirtha Vivarjitaha Vyalalaya Druma Vaitesh Arikta Kila Sambadaha Yadgrihas Tirtha Padiya Pada Tirtha Vivarjitaha. Vyalalaya Druma Vaitesh Arikta Khila Sampadaha Yadgrihastirtha Padiya Pada Tirtha Vivarjitaha Vyalalaya Druma Vaitesh Arikta Khila Sampadaha Yadgrihastirtha Padiya Pada Tirtha
व्यालालय द्रुमा वैतेश हरिक्ता किल सम्पदः यद्गृहास्तीर्थपादीय पादतीर्थविवर्जिताः माताजी Vyala, venomous serpents. விஷமுள்ள பாம்புகள். You can just read it in Tamil, and others can get it on their device. Otherwise, it's going to take too much time. Okay. So those who want to read it in English can please sit on your device, and we'll have the translation. Alaya, வீடு, Drumaha, மரம், Maram means tree. Maramalai Naga means tree, hill. Vedas. It's a hill of the Vedas. His name was Vedachalam. He changed it to Tamil. Who changed it? The person name is Vedachalam previously. He changed to Tamil. Maramalai Adigal. Vai, உறுதியாக Teshu, அந்த வீடுகளில் Arikta, அதிகமாக Akila, எல்லாம் Sampadaha, செல்வங்கள் Yat, எது Vihaha, வீடுகள் Tirtha, Padiya, தெய்வீக அருளாளர்களின் பாதங்களிடத்து உள்ள உறவு. Pada, Tirtha, அவர்கள் பாதங்களை கழுவும் நீர். Vivarjitaha. இல்லாது. On the contrary, even though full of all opulence and material prosperity, any householder's house where the devotees of the Lord are never allowed to come in and where there is no water for washing their feet is to be considered a tree in which all venomous serpents live. மொழிபெயர்ப்பு: எல்லா செல்வங்களும் பொருள் வளமும் பெற்றிருந்தும் ஒரு தனவந்தன் தன் வீட்டிற்கு வரும் தெய்வீக அருளாளர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பதோ அவர்கள் திருவடிகளை கழுவுவதற்கு நீர் தர மறுப்பதோ எதனை போன்றதென்றால் விஷப்பாம்புகள் வாழும் மரத்தினை போன்றது அவன் மாளிகையாகும். Just read the purport. பொருளுரை: இச்லோகத்தில் வரும் தீர்த்த பாதிய என்னும் சொல் பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தர்கள் அல்லது வைஷ்ணவர்களை குறிப்பதாகும். அந்தணர்களை பொறுத்தமட்டில் அவர்கள் எப்படி வரவேற்க வேண்டும் என்பதற்கு விளக்கம் முந்தைய ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பாக வைஷ்ணவர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பொதுவாக சந்நியாசிகள் அல்லது துறவற வாழ்க்கை வாழ்வோர் இல்லத்தாருக்கு ஞானமளிக்கும் சிரமத்தை மேற்கொள்கின்றனர். அவர்கள் ஏகதண்டி சந்நியாசிகள் என்றும் திரிதண்டி சந்நியாசிகள் என்றும் இரண்டு வகைப்படுவர். ஏகதண்டி சந்நியாசிகள் சங்கராச்சாரியரை பின்பற்றும் மாயாவாதிகள் ஆவார். வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களான ராமானுஜாச்சாரியர், மத்வாச்சாரியர் போன்றோரை பின்பற்றும் திரிதண்டி சந்நியாசிகளோ இல்லத்தாருக்கு ஞானம் அளிப்பதற்கான சிரமத்தை மேற்கொள்கின்றனர். ஏகதண்டி சந்நியாசிகள் பரிசுத்தமான பிரம்ம நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் ஆத்மாவானது உடலிலிருந்து வேறானது என்பதை உணர்ந்தவர்கள். ஆனால் அவர்கள் கூட அருவநிலை கொள்கைக்காரர்களே. வைஷ்ணவர்கள் முழு மெய்ப்பொருளை பொருளாக இருப்பது பரமாத்மாவே என்றும் ஜோதியான பிரம்மமோ முழுமுதற் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டது என்றும் அறிந்தவர்கள்.
பகவத்கீதையும் 14.27 இதனை உறுதி செய்கின்றது. பிரம்மணோகி பிரதிஷ்டாகம், பிரம்மத்திற்கு நானே நிலையானவன். முடிவாக இங்கே தீர்த்தபாதிய என்பது வைஷ்ணவர்களை குறிக்கும் சொல். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 1:13-10 மற்றொரு குறிப்பு காணப்படுகின்றது. தீர்த்தி குர்வந்தி தீர்த்தானி. ஓர் வைஷ்ணவன் எங்கே சென்றாலும் அந்த இடத்தை தீர்த்த, அதாவது ஒரு புனித ஸ்தலமாக மாற்றுகின்றான். வைஷ்ணவ துறவிகள் உலகமெங்கும் சென்று தங்கள் திருவடி தாமரைகள் படுகின்ற இடத்தையெல்லாம் புண்ணிய ஸ்தலங்களாக செய்கின்றனர். எந்த வீட்டை சேர்ந்தவன் முன்னர் கூறியுள்ளபடி ஒரு வைஷ்ணவனை வரவேற்கவில்லையோ அந்த வீடு விஷப்பாம்புகளின் வசிப்பிடமாகவே கருதப்படும். அதாவது விலையுறந்த சந்தன மரத்தை சுற்றி ஒரு விஷமுள்ள பாம்பு வாழ்வதாக சொல்லப்படுகிறது. சந்தன மரம் மிகவும் குளிர்ச்சியானது, விஷப்பற்களை பெற்றிருப்பதனால் பாம்புகள் எப்போதும் சற்று வெம்மையாக இருக்கின்றன. அதனால் குளிர்ச்சினை வேண்டிய அவைகள் சந்தன மரங்களை தஞ்சமடைகின்றன. அதுபோல்தான் சில பணக்காரர்களும் தங்கள் வீட்டு வாயிலை காப்பதற்கு வேலையாட்களையும் நாய்களையும் வைத்திருப்பார்கள். அவர்களது வீட்டு கதவுகளில் உள்ளே நுழையாதே, அந்நியர் வருவதற்கு அனுமதி இல்லை, நாய்கள் ஜாக்கிரதை என்றெல்லாம் எழுதி வைத்திருப்பார்கள். மேற்கத்திய நாடுகளில் அந்நியன் ஒருவன் நுழைந்தால் அவன் சுட்டு கொல்லப்படுகிறான். அங்கே இது குற்றமாக கருதப்படுவதில்லை. இதுவே அரக்கத்தன்மை வாய்ந்த இல்லறத்தானே நிலையாகும். அதனால்தான் அவனது வசிப்பிடம் விஷப்பாம்புகளின் குடியிருப்பாக கருதப்படுகின்றது. குடும்பத்தை சேர்ந்த பிறரும் பாம்புகளை விட ஒன்றும் மேலானவர்கள் இல்லை. ஏனென்றால் பாம்புகள் மிகவும் பொறாமையுடையன. அப்பொறாமையானது துறவிகளிடத்தில் காட்டப்படுமானால் அவர்கள் நிலை மிகவும் அபாயத்திற்குள்ளானது. அதனால்தான் சாணக்கிய பண்டிதர் கூறுகிறார், பொறாமையுடைய 2 உயிர்கள் இருக்கின்றன, ஒன்று பாம்பு, மற்றொன்று பொறாமையுடைய மனிதன். இப்பாம்புகளை காட்டிலும் மனிதனே மிகவும் ஆபத்தானவன். காரணம், பாம்புகள் கூட சில மந்திரங்களாலும் மூலிகைகளாலும் கட்டுப்படுகின்றன. ஆனால் ஒரு பொறாமைக்காரன் எதற்கும் அசைய மாட்டான். Okay, you want to put this down? No. You want to put the book down now? Or put it on this shelf. Here the importance of the Vaishnavas is stressed. இங்கே வைஷ்ணவர்களுடைய முக்கியத்துவம் மிகவும் அழுத்தி கூறப்படுகிறது. Every religious tradition has its holy men. எந்த மதமாக இருந்தாலும் அதில் மிகவும் புனிதமானவர்களாக கருதப்படக்கூடிய சிலர் இருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. தயவு பண்ணி உங்களுடைய மொபைல் எல்லாத்தையும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. குறைந்தபட்சம் சைலண்ட்லியாவது போடுங்க. There may be holy women also, but percentage-wise, we see in all traditions there are more men. புனிதமான பெண்களும் இருக்கலாம் பல மதங்களில். ஆனால் சதவீதத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது புனிதமான ஆண்களே அதிகமாக இருக்கின்றனர். Here it is mentioned about the Vaishnavas who travel and they visit householders' homes to purify the householders' homes. இங்கே நடமாடக்கூடிய வைஷ்ணவர்கள், எல்லா இடங்களுக்கும் பயணிக்கும் வைஷ்ணவர்கள் கிரகஸ்த வீடுகளுக்கு சென்று அந்த வீடுகளை புனிதப்படுத்தக்கூடியவர்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. In civilized cultures, women can't travel alone. நாகரிகம் அடைந்த சமுதாயங்களில் பெண்கள் தனியாக பிரயாணம் பண்ணக்கூடாது. They have to be looking after children. அவர்கள் குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டியது பொறுப்பாக உள்ளது. And in uncivilized cultures, they also shouldn't travel alone because they'll get raped. நாகரிகம் அடையாத சமுதாயத்தில் கூட அவர்கள் தனியாக செல்லக்கூடாது. ஏனென்றால் அவர்கள் மானபங்கப்படுத்தப்படலாம். So today's society is civilized or uncivilized? இன்றைய சமுதாயம் நாகரிகம் அடைந்த சமுதாயமா அல்லது நாகரிகம் அடையாத சமுதாயமா? By this judgment, it's uncivilized. என்னுடைய கணிப்பு என்ன அப்படின்னா, இது நாகரிகம் அடையாதது தான். In so many other ways, it's uncivilized. அது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு வகைகளிலும் இது நாகரிகம் அடையாததாக தான் இருக்கிறது. There are holy men, and what the definition of holy is depends upon the religious system. புனிதமான மக்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லா மதங்களையும். புனிதம் அப்படின்றது ஒவ்வொரு மதங்களையும் அதுக்கான குறிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. In some religious systems, someone is considered very holy if they blow up a bunch of people in the name of God. சில மதங்களில் யாராவது புனிதமானவர்கள்னு யார் கருதப்படுறாங்க அப்படின்னா, யாராவது சில பேரை சுட்டி தள்ளி இல்லைன்னா குண்டு வச்சு வெடிக்க செய்கிறவர்கள் சொல்லப்படுறாங்க. There may be a case for that in some cases.
அதற்கான வேலை அதுவும் செய்யப்பட வேண்டியது இருக்கும். சில குறிப்பிட்ட தருணங்கள் அதுவும் செய்யப்பட வேண்டியது தான். We see two great heroes in history, Hanuman and Arjuna, who are fighting for the Supreme Lord. நாம வரலாற்றில் 2 முக்கியமான கதாநாயகர்களை பார்க்கிறோம். ஒருவர் அர்ஜுனர், இன்னொன்று ஹனுமான். அவர்கள் வந்து பகவானுக்காக போரிடுறாங்க. I should say Bhima also, otherwise some Madhvas will. They may do something like that to me. நான் பீமனையும் சொல்லியாகணும், இல்லைன்னா வந்து சில மத்வ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி குண்டு வச்சு என்னையும் வெடிச்சிடலாம். Verbally, they'll do verbally. அவங்க வந்து குண்டு வச்சு நேரடியாக தகர்க்கலனா கூட வாயாலே குண்டு வச்சு கொண்டுடுவாங்க. Yeah, by Vayu. He said by Vayu. Yeah, Vayu. Yeah, Madhva Sampradaya means Vayu. அவர் வந்து மத்வ சம்பிரதாயத்தில் வாயுவனுடைய அவதாரமாக வந்து கருதப்படுகிறார் பீமன். But it's not a general policy. Fighting has its necessity in human, violence has its necessity in human society. அது எல்லா இடங்களையும் வந்து தேவைப்படாது. எப்போ வந்து நம்ம சண்டையை வந்து விரும்புகிறோம், இல்லைனா வந்து அஹிம்சை இல்லாமல் ஹிம்சை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு குறிப்பிட்ட தருணங்கள் இருக்குது. Yeah, you're giving commentary as you go along. And Buddha Dev, he promoted ahimsa paramo dharmaha. That ahimsa is the topmost dharma. புத்ததேவர் வரும்பொழுது அஹிம்சை பரம தர்மம் அப்படின்னு வந்து எல்லாருக்கும் வலியுறுத்துறார். By saying that, it's a kind of himsa against Hanuman and Arjuna. அப்படி சொல்றதுனால அவர் ஹனுமானுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் எதிராக ஹிம்சை செய்கிறார். It would be a nice idea, but it's impractical. அது நல்ல தத்துவமாக கூட இருக்கலாம், ஆனால் வழிமுறைக்கு சிறந்தது கிடையாது. That's why Buddha Dev, even though he was from a Kshatriya family himself, he couldn't admit Kshatriyas into his order. அவர் புத்ததேவர் க்ஷத்ரிய குடும்பத்திலிருந்து வந்தால் கூட அவருடைய மதத்துக்குள்ளே வந்து க்ஷத்ரியர்களை அனுமதிக்கல அவர். Because one king told him, if you convert all my Kshatriyas, there'll be no one to protect you. ஒரு ராஜா சொல்றாரு, எல்லா க்ஷத்ரியர்களும் நீங்கள் மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை காப்பாற்றுறதுக்கே க்ஷத்ரியர்கள் இல்லாமல் போயிடுவாங்கன்னு சொல்கிறார் புத்தர்கிட்ட. But it's not meant to be a general policy. ஆனால் அது வந்து எப்பயுமே வந்து பொதுவான ஒரு கொள்கையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடாது. As we can see in the case of Arjuna, he was ready to fight on principle, but he thought that the principle of this fight, Kurukshetra, is incorrect. அவர் சண்டை போடுவது அப்படின்ற தத்துவத்தை ஏற்றுக்கிறார், செய்யணும் அப்படின்னு. ஆனால் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் செய்யக்கூடிய சண்டையானது சரியானது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறார் அர்ஜுனன். His tendency was to not fight unnecessarily. அவருடைய எண்ணப்பாடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா தேவையில்லாமல் சண்டை போடக்கூடாது அப்படின்றது தான் அவர் நினைக்கிறார். So the Bhagavatam gives us the proper understanding. பாகவதம் வந்து சரியான புரிதலை நமக்கு கொடுக்கிறது. With the words, or one word, nati hingsrena, not excessive violence, no more than is needed. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுது எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தான் இம்சை தேவை, இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே தேவையில்லைன்னு சொல்லுது பாகவதம். Now all these points have to be understood very carefully. இந்த எல்லா விஷயங்களும் வந்து சரியான முறையில் கவனமாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். The Vaishnavas are to be honored. வைஷ்ணவர்கள் மதிக்கப்படணும். But we should know who is a Vaishnava. ஆனால் முதல்ல நம்ம வைஷ்ணவர் யார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். There are prescriptions like this in Vedic culture, that holy people should be worshipped, served. சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா பரிந்துரைக்கப்படுறது புனிதமான மக்கள் வந்து சேவை செய்யப்படணும், அவங்கள வந்து வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So some people take advantage of these descriptions, pose themselves as holy men, and take advantage of the facilities offered to holy men. இதை வந்து சில பேர் வந்து அவங்களுக்கு சாதகமாக எடுத்துக்கொண்டு அவர்களே வந்து புனிதமான மக்களாக ஒரு கபட நாடகம் புரிந்து அதை அவங்க வந்து உபயோகப்படுத்திக்க பார்க்குறாங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati gave the example that some women think it would be very auspicious to have a child by a holy person.
ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொல்லுவார், சில பெண்கள் வந்து ஒரு சாதுவின் மூலமா குழந்தை பெறுவது ரொம்பவும் மங்களகரமானதுன்னு நினைப்பாங்க. So they go to a holy place to find a sadhu to seduce. அவர்கள் ஏதாவது ஒரு புனிதமான இடத்துக்கு போய் ஒரு சாதுவை கண்டுபிடிச்சு அவங்கள எப்படியாவது தன்வயப்படுத்துறதுக்காக முயற்சி செய்வாங்க. And knowing this, some people, they go to a holy place, pose as a sadhu and enjoy themselves. இதை தெரிந்து கொண்ட சில பேர் வந்து அந்த புனிதமான இடங்களுக்கு தங்களே சாதுக்களை போல வேடமிட்டு கொண்டு சென்று அவர்களை அனுபவிப்பார்கள். And then they go to hell. அதுக்கப்புறம் அவங்க நரகத்துக்கு போவாங்க. Because if they were actually sadhus, they would believe in the laws of karma. அவர்கள் உண்மையிலே சாதுக்கள் அப்படின்னா கர்ம விதிகளை வந்து அவங்க பின்பற்ற வேண்டும், புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். Who believes in the laws of karma? All Hindus believe in the laws of karma. யார் கர்ம விதிகளை வந்து நம்புறாங்க? எல்லா இந்துக்களும் வந்து அதை நம்புறாங்க. No, they don't. Otherwise, they wouldn't do what they're doing. இல்லை, ஏன்னா அவங்க வந்து அப்படி நம்புறதா இருந்தா என்ன அவங்க இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறத பண்ண மாட்டாங்க. It used to be in, for want of a better term, Hindu society that people, they knew that meat eating, illicit sex, intoxication, gambling, these are all sinful, and they were afraid to do such things. சில காலங்களுக்கு முன்பு இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து போதை பழக்கமோ அல்லது வந்து தவறான பாலுறவோ மாமிசம் உட்கொள்வதோ சூதாடுவதோ இதெல்லாம் தவறு அப்படின்ற புரிதல் சில காலத்துக்கு முன்பு இருந்தது இந்துக்கள் மத்தியிலும். Who is afraid now? யாருக்கு அந்த பயம் இப்போ இருக்கு? Today, as you know, is Sunday. இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும், இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை, best day of the week. ஒரு வாரத்திலே இருக்கக்கூடிய சிறந்த நாள். Not only do you not have to go to work, but it's also a day for eating meat. வேலைக்கு போகாதது மட்டும் இல்லை, மாமிசம் சாப்பிட்றதுக்கும் ஒரு சரியான நாளாக தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க இதை. People who can't afford meat 7 days a week, at least they should take on Sunday. யார் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் எடுத்துக்க முடியுமோ அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எடுத்துப்பாங்க. Now they'll make a clip of this and put it out everywhere. I'm telling everyone, at least you should eat meat on Sunday. நான் இப்போ சொன்னது வந்து அப்படியே கட் பண்ணி கிளிப்பாக எடுத்து அங்கே எல்லா இடத்துலையும் போட்டு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாமிசம் சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த சன்னியாசின்னு சொல்லி போட்டுருவாங்க எல்லா இடத்துலையும். The Vaishnavas, they have to preach these things. வைஷ்ணவர்கள் இது எல்லாத்தையும் தான் பிரச்சாரம் பண்ணணும். Who will hear if the Vaishnavas do not preach these things? இதை வந்து வைஷ்ணவர்களை பிரச்சாரம் பண்ணலன்னா வேறு யார் கேட்பாங்க? We see many Vaishnavas nowadays, they like to speak in a way which will make them popular. இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வைஷ்ணவர்கள் தங்களை எப்படி வந்து பிரபலமாக்க முடியுமோ அந்த மாதிரியான வார்த்தைகளில் பேசுகிறாங்க. In this way they cheat people. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து மக்களை வஞ்சிக்கிறாங்க. By not giving the knowledge that people need to hear. அவங்களுக்கு மக்களுக்கு எந்த ஞானம் தேவைப்படுதோ அதை கொடுக்காம அவங்கள ஏமாத்துறாங்க. Announce again. தயவு பண்ணி ஃபோனை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க, இல்லை சைலண்டில் போடுங்க. ரொம்ப முக்கியமான காலம் இருந்தால் வெளியில் போய் பேசிட்டு வாங்க. If it goes off again, that's the end of this class. That's twice. தயவு பண்ணி இது இன்னொரு வாட்டி வந்து மொபைல் ரிங் ஆச்சுன்னா மகாராஜ் இதோட கிளாஸ் நிறுத்திக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு. தயவு பண்ணி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் மொபைல் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கோங்க தயவு பண்ணி. So many cows are being killed. நிறைய பசுக்கள் வந்து கொல்லப்படுது, நிறைய சத்தம் கேட்குது. People don't care. மக்களுக்கு எந்த ஒரு கவலையும் கிடையாது. Such a bad situation in the world. இது ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலை. So it's required to preach these things. இது எல்லாத்தையும் பிரச்சாரம் பண்ண வேண்டியது அவசியமாகுது. We may say, well, why don't we just go to the sweet topics of Krishna? நம்ம சொல்லலாம், ஏன் வந்து கிருஷ்ணருடைய இனிமையான அந்த லீலைகளை பற்றி பேசக்கூடாது அப்படின்னு. But we also require some preparation for that. ஆனால் அதை கேட்கறதுக்கான முன்கூட்டியே நமக்கு சில அறிமுகம் தேவைப்படுது, அதற்கு நம்ம தயார்படுத்திக்கணும். If we don't know the difference between matter and spirit, then we'll take the sweet pastimes of Krishna to be some stories. இப்போ நமக்கு வந்து ஜடம் எது ஆன்மீகம் எது அப்படின்றது தெரியாத பட்சத்தில் கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம கதைகளாக தான் எடுத்துப்போம். Which is why Krishna's first teachings in the Bhagavad Gita,
at some length he distinguishes matter from spirit. அதனால தான் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து ஜடத்துக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை சொல்றார். For this reason, Vaishnavas should be honored so much. இந்த காரணத்துக்காக தான் வைஷ்ணவர்கள் ரொம்ப மதிக்கப்படணும். Because they help us to understand what we need to understand in this human form of life. ஏன்னா இந்த மனித உருவத்தில் நாம் எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அதை தெரிந்து கொள்ளும்படியான ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் வைஷ்ணவர்கள் தான். அதனால் மதிக்கப்படணும். We may think, well, what do we need Vaishnavas for? நம்ம நினைக்கலாம் வைஷ்ணவர்கள் எதற்கு அப்படின்னு நினைக்கலாம். We can go directly to God. நாம் நேரடியாக கடவுள்கிட்டே போயிடலாமே அப்படின்னு நினைக்கலாம். But God himself says that you should honor my representatives. ஆனால் கடவுளே என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய பிரதிநிதியை நீ வந்து மதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. We may say, well, I don't want anyone in between me and God. நீங்கள் சொல்லலாம் எனக்கும் கடவுளுக்கு மத்தியில் எனக்கு யாரும் தேவையில்லைன்னு சொல்லலாம். Then you're free to have your own misconceptions about God. அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து எப்படி தவறான கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு கடவுளை புரிஞ்சுக்கலாம். We find in Sri Chaitanya Charitamrita, in the beginning, the first topic is the discussion of the gurus. ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாமிரதத்தினுடைய ஆரம்ப பகுதியிலே குருமார்களை பற்றி தான் அங்கே விளக்கமே கொடுக்கப்படுது. The topic is Chaitanya Mahaprabhu, the overall topic of the book. மொத்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு தான். But he starts off Vande Gurun, first offering obeisance to the gurus. ஆனால் ஆரம்பமே வந்து வந்தே குருன்னு குருக்களுக்கு வந்து மரியாதை செலுத்தி ஆரம்பிக்கும். This is the first of the 14 verses of the Mangalacharan. இதுதான் சைதன்ய சரிதாமிரதத்தில் முதல்ல இருக்கக்கூடிய 14 முக்கியமான மங்களாச்சரண் ஸ்லோகத்தில் ஒன்று. And then after the 14 verses, Krishnadas Kaviraj Goswami starts to explain each of the worshipable personalities who he has offered prayers to in the Mangalacharan. கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி இந்த 14 ஸ்லோகங்களில் மங்களாச்சரணம் கொடுத்த ஒவ்வொரு வணங்கப்பட வேண்டிய நபரையும் குறித்து மறுபடியும் விளக்கமாக குறிப்பிடுறார். First of all, then he has to explain the gurus. முதல்ல வந்து அவர் குரு வந்து விளக்குறார். Why we need to associate with sadhus. ஏன் வந்து நம்ம சாதுக்களோட சங்கம் எடுக்கணும். And there are so many verses in Shastra which explain why we need to associate with sadhus. சாஸ்திரங்கள்ல நிறைய இடங்கள்ல ஏன் சாதுக்களோட சங்கம் எடுக்கணும் அப்படின்றத விவரமா குறிக்கப்படுது. But of all the verses, he quotes one from the 11th canto of Bhagavatam spoken by Krishna. இந்த எல்லா ஸ்லோகங்கள்லையும் குறிப்பாக ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 11வது ஸ்கந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் கொடுத்த ஸ்லோகத்தை குறிப்பிடுறார். Tatha tu sangam utsraja satsu sajjeta buddhiman santa evasya chindanti manovya sangam uktibihi. Someone, tataha, first word is tataha, therefore. முதல் வார்த்தையே ததஹ அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்படின்னா அதனால் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது. Prior to this, it has been described how an intelligent person sees that everything in this world is useless and full of misery. அதற்கு முன்பு என்ன சொல்லப்படுதுன்னா முன்ன ஸ்லோகங்கள்லாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் உபயோகமற்றதாகவும் தேவையில்லாததும் நினைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Even in the heavenly planets. இங்க மட்டும் இல்லை சொர்க்கலோகங்களில் கூட அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Just what I'm talking about, and you should come and hear from sadhus, and they're going away. நாம இப்போதான் வந்து சாதுக்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா இப்போதான் வந்து எந்திரிச்சு போயிட்டே இருக்காங்க. It used to be that women weren't allowed in these talks by sannyasis. Now they're allowed. முன்னாடி அதனால தான் வந்து பெண்களை இந்த மாதிரியான விவாதங்கள்ல இந்த மாதிரி உபன்யாசங்கள்ல வந்து அனுமதி. Having understood everything in this world is miserable, one should give up bad association. அதனால இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் உபயோகமற்றது அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்ட பின்பு கெட்ட சங்கத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. And associate with sadhus, saintly person. கெட்ட சங்கத்தை விட்டுட்டு சாது சங்கத்தை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லப்படுது. How can we know who is a sadhu? யார் சாதுன்னு நமக்கு எப்படி தெரியும்? Who will by his words cut the mental attachments in our hearts. யார் அவருடைய வார்த்தைகளால் நம் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பௌதீகமான
தொடர்பு எல்லாத்தையும் வெட்டுறாரோ அவர் தான் வந்து சாது. So pious people, they like to invite sadhus to their homes. புண்ணிய ஆத்மாக்கள் யாராவது புண்ணியம் கொஞ்சம் நல்ல மனிதர்கள் இருக்கிறவங்க சாதுக்களை அவங்க வீட்டுக்கு அழைக்கிறாங்க. And wash their feet, give a garland and ask for blessings. அவங்களுடைய பாதங்களுக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ணி மாலை கொடுத்து அவங்க கிட்ட இருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெறணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. Generally people want blessings for getting more money, passing the exam, curing diseases and so many things. இந்த குறிப்பாக Material things. மக்கள் எதை வந்து அவங்க ஆசீர்வாதங்களை கேட்குறாங்கன்னா பௌதிக விஷயங்களை தான். பணம் வேணும், நம்ம எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி பௌதிகமான விஷயங்களை தான் ஆசீர்வாதங்களாக கேட்குறாங்க. Okay, stop shooting the video and listen. தயவு பண்ணி யாரும் படம் எடுக்காதீங்க, நீங்கள் தயவு பண்ணி உட்காந்து கேளுங்க. Srila Prabhupada was once on a train from Madras Central to Nellore. ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஒரு முறை ரயில் பிரயாணத்தில் மெட்ராஸ் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லேருந்து நெல்லூருக்கு போயிட்டு இருந்தார். And on the train, he was in the first class compartment. They don't have, hardly they have anymore. So some gentlemen came in and into his compartment and asked for blessings. அந்த நேரத்தில் பிரபுபாதர் வந்து முதல் வகுப்பில் போயிட்டு இருந்தார். இப்போ அந்த மாதிரி முதல் வகுப்புன்னு கிடையாது. ஒரு நபர் வந்து நல்ல நபர் வந்து பிரபுபாதர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் கேட்டார். அவருடைய கம்பார்ட்மெண்ட் Pious people. அவர் ரொம்ப புண்ணியாத்மாவாக தான் இருந்தார் பார்க்குறது. Srila Prabhupada asked, what do you want blessings for? பிரபுபாதர் கேட்டார், உங்களுக்கு எதுக்காக ஆசீர்வாதம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. And they thought a little bit and then said, well, for, obvious, the thing is obvious, well, for good health and peace in the family and prosperity. அவர் ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டு அந்த நபர் யோசிச்சுட்டு கேட்குறாரு, எதுக்காக எல்லாரும் எது கேட்பாங்களோ அதுக்காக தான். நல்ல ஆரோக்கியம் வேணும், குடும்பத்தில் நல்ல அமைதி வேணும், நல்ல வளம் வேணும் அப்படின்லாம் வந்து கேட்குறாரு அவர். Srila Prabhupada pointed to his sannyasi disciple, showing the cloth. This is my blessing. அவங்களுடைய சன்னியாச சிஷ்யர்களை காமிச்சு, அவங்களுடைய காவி துணியை காமிச்சு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்கிறார், இதுதான் என்னுடைய ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு சொல்கிறார். They left. அவர் போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நபர் போயிட்டார். Piously they left. ரொம்ப புண்ணியமாக அப்படியே எதுவும் சொல்லாமல் நல்லபடியாக போயிட்டாங்க. This is a sadhu. இதுதான் உண்மையான சாதுன்னா. People will say first we have to survive and then we can think of bhakti. மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு வாழணும், அதுக்கப்புறம் தான் பக்தி பற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்னு. It seems to make sense. அது கேட்கறதுக்கு வந்து சரியானது தான் அப்படின்னு தோணும். We have to live in this world. நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தாகணும். For that we have to work. அதுக்காக நம்ம வேலை செய்யணும். We have to earn money. பணம் சம்பாதிக்கணும். We have to look after our families. நம்ம குடும்பத்தை பார்த்துக்கணும். And then we have to watch the TV or நம்ம இல்லைன்னா வந்து இந்த நேரங்களில் டிவியோ இல்லை பல்வேறு விஷயங்களை பார்க்கணும். Whatever little time is left over, we can do some bhakti. இதெல்லாம் போக மிச்சம் ஏதாவது நேரம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பக்தி பண்ணலாம். But even when we're doing that, we're thinking about our mortgage on the house and repaying our loans and things like that. அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கூட நமக்கு இருக்கக்கூடிய லோனு, வீட்டு கடனு, மற்ற இஎம்ஐ பற்றிலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த நேரத்தில் கூட. The sadhus remind us that however much effort you put into surviving, you won't survive. சாதுக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, குறிப்பாக நீ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாழணும்னு நினச்சா கூட உன்னால் அதை வந்து வாழ முடியாது, அந்த வாழ்க்கையை வாழ முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. You spend all your life paying off the loan for your house. உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதுமே வந்து உங்கள் வீட்டு கடன் அடைக்கிறதுக்கே சரியாக போயிடும். And by the time you finish paying it off, it's time to go to the old age home. உங்கள் வீட்டை வந்து கடன் முடித்த உடனே நீங்கள் வந்து முதியோர் இல்லத்துக்கு போகிறதுக்கு நேரம் வந்துடும். And then your children fight over the property. அதுக்கப்புறம் உங்கள் குழந்தைங்க எல்லாருமே சொத்து யாருக்குன்னு சண்டை போட்டுப்பாங்க. And they leave you in the old age home because you also have to pay off their education loan. ஏன்னா உங்களை ஏன் முதியோர் இல்லத்தில் விடுறாங்க அப்படின்னா, அவங்களுடைய கல்வி கடனை கட்டணும்ல நீங்கள், அதுக்காக தான் உங்களை முதியோர் இல்லத்தில் விட்டுருவாங்க. And send them off to America. அப்படி படிக்க வச்சு அவங்கள அமெரிக்கா காமிச்சிடணும். They're not there to look after you in old age. உங்களுக்கு வயசான காலத்தில் இங்கே இருக்க மாட்டாங்க உங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு. And even if they are in the same city, they won't live with you because the wife won't agree.
ஒருவேளை ஒரே நகரத்தில் இருந்தால் கூட உங்களோட அவங்க வாழ மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்களுடைய மனைவி ஒத்துக்க மாட்டாங்க. All your life working, what for? அப்போது இந்த வாழ்நாள் முழுசும் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீங்களா எதுக்காக அது? Before they Shivinu, Kripana, Durajana, we're uselessly working for some miserly rascals. நாம் வந்து தேவையில்லாமல் இந்த கஞ்சத்தனமான அயோக்கியர்களுக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது தான் நம்ம சொல்லப்படுது இந்த பாட்டு. Usually we give this example saying that you're working in a multinational company, these are the rascals you're working for. நம்ம இந்த உதாரணத்தை எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய பெருநிறுவனங்கள்லாம் வேலை செய்கிறீங்கல்ல, அவங்களுக்காக வேலை செய்கிறது தான் அவங்கள தான் அயோக்கியர்கள்னு சொல்லுவோம். But your family members are also the same. ஆனால் உங்களுடைய குடும்ப நபர்கள் கூட அதே தான், அவங்களும் அயோக்கியர்களாக தான் இருக்காங்க. They just want to take. அவங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு தான் பார்க்குறாங்க எல்லாத்தையும். You know the story of Valmiki. உங்களுக்கு இந்த வால்மீகியினுடைய கதை தெரிஞ்சிருக்கலாம். He was previously a dacoit, a robber. அவர் முன்னாடி அவர் வந்து ஒரு கொலைக்காரராக இருந்தார். Then Narad came to him and said, You're doing so many crimes, you're killing people, you're stealing their money. What are you doing it for? நாரத தேவர் வந்து கேட்குறாரு அவர்கிட்ட, நீ நிறைய வந்து கொள்ளையடிக்கிற, நீ வந்து நிறைய பேரை கொல்ற, எதுக்காக இதை பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறாரு. Well, I'm doing it for my family. I have to support my family. அவர் சொல்கிறார், அதுக்கு நான் என்னுடைய குடும்பத்தை வந்து அவங்களுக்காக இது செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். It's in our caste, we are thieves and dacoits. There are different castes. Some of them used to be, generation after generation. அவங்க சொல்கிறாரு, எங்களுடைய ஜாதியே இப்படி தான், நாங்கள் எல்லாருமே வந்து வேட்டையாடி கொள்ளையடித்து வாழ்கிறவங்க தான், ஒவ்வொரு பரம்பரையாக வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறார். Nowadays, India is more democratic, so anyone from any caste can be a thief and a dacoit. இந்த காலத்தில் வந்து இந்தியா ரொம்பவும் வந்து ஜனரஞ்சகமாக மாறிடுச்சு, ஜனநாயக நாடாக மாறினதுனால எந்த ஜாதியிலேருந்து வேணால் திருடர்கள் வரலாம் இப்போது. So Narad says, then you'll have to get sinful reactions. நாரதேவர் சொல்கிறார், அப்போது இதுக்கான பாவகரமான விளைவுகள்லாம் நீங்கள் அனுபவிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்கிறார். Oh, I'll have to go to hell. நான் நரகத்துக்கு போகணுமா அப்படின்னு கேட்குறார். But at least my family members will go with me. அவர் சொல்கிறாரு, அப்படின்னா என்னோட குடும்ப நபர்களும் என் கூட சேர்ந்து வருவாங்களே அப்படின்னு சொல்கிறார். So Narada, you go ask your family members, are they willing? They're willing to take the income that you give. Are they willing to take the sinful reactions? நீ வேணா போய் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள்கிட்ட கேளு, நீ கொண்டு வர வருமானத்தை அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்களா இல்லை பாவத்தை ஏற்றுக்கிறாங்களா, எதை ஏற்றுக்கிறான்னு கேளுன்னு சொல்கிறார். So he asked and the answer is no. அங்கே போய் கேட்குறாரு அவங்க குடும்ப நபர்களுக்கு, இல்லை நாங்கள் பாவகரமான விஷயங்களை எடுத்துக்கவே மாட்டோம் அப்படின்றாங்க. It's his duty to bring us money, but how he does it, it's up to him. But we're not going to take the sinful reactions. பணத்தை வீட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டியது உங்களுடைய கடமை, நீங்கள் எதை பண்ணி என்ன பண்ணி கொண்டு வரீங்கன்றது எங்களுக்கு எந்த ஒரு விருப்பமும் கிடையாது அதில் அப்படின்றாங்க. So this is a very nice purport glorifying the Vaishnavas. இது ஒரு நல்ல பொருளுரை, வைஷ்ணவர்களை வந்து புகழக்கூடிய ஒரு பொருளுரை. And I could have spoken so many nice things. நான் நிறைய இன்னும் நல்ல விஷயங்களை பற்றி பேசியிருக்கலாம். I see all the streets around here that are named after the Alvars. இங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தெருவுகளையுமே வந்து ஆழ்வார்களுடைய பெயர்கள் I இடப்பட்டிருக்கு. could have said pastimes of the Alvars. நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆழ்வார்களுடைய லீலைகளை பற்றி சொல்லியிருக்கலாம். Of course, there's Tirumangai Alva. He's also transcendental dacoit. திருமங்கை ஆழ்வார்னு ஒருத்தர் இருந்தார், அவரும் வந்து ஒரு ஆன்மீக கொள்ளைக்காரர் தான். Not generally recommended. எல்லாருக்கும் இது பொதுவாக சிபாரிசு செய்யப்படுறது கிடையாது. But these things have to be said. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து சொல்லப்படணும். We think that a Vaishnava is Vaishnava sannyasi is someone who smiles and blesses us. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க வைஷ்ணவ சன்னியாசின்னா வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே உங்களுக்கு வந்து புன்னகையோட ஆசீர்வாதம் பண்ணுறவங்க நினைக்கிறாங்க. So yes, he should smile, should bless you. ஆமாம், அவங்க புன்னகைக்கணும், ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் தான். But he should speak these things also. ஆனால் அவர் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கூட பேசணும். That's why Vaishnavas are required in this world. அதனால தான் வைஷ்ணவர்கள் இந்த உலகத்துக்கு தேவைப்படுறாங்க. Everything is there in Bhagavad Gita. எல்லாமே பகவத்கீதையில் இருக்கு. Lord Krishna says, this material world, dukhalayam shashvatam. It's miserable and temporary.
கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சொல்றார், துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படி. இது துக்கம் நிறைந்த இடமாகவும் இருக்குது, நிரந்தரமற்ற இடமாகவும் இருக்குன்னு சொல்றார். And pious people will teach their children to chant Bhagavad Gita shlokas. யார் வந்து புண்ணியாத்மாக்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க பசங்களுக்கு பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களை வந்து உச்சரிக்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. What is the implication of that? அதனால என்ன பயன்? You can get a prize for chanting the shlokas, but what does it mean? Dukkalayam ashashvatam. நீங்க இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லலாம், அதுக்கு உங்களுக்கு பரிசுகளும் கிடைக்கலாம். ஆனா துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்றதுக்கான உண்மையான பொருள் என்ன? If we understand this, then it should alter our life. நம்ம இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம மாத்திக்கணும். Instead of endeavoring to be happy in a place which is intrinsically full of misery, we should endeavor for that happiness which is not obtainable in material existence. எப்பயுமே துக்கம் நிறைந்த இடமா இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இருக்கிறத காட்டிலும் நாம யாராலையும் கொடுக்க முடியாத இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த உலகத்தை நோக்கி நம்ம வந்து பிரயாணப்படணும். The sadhu reminds us that you're putting survival first, but you should put bhakti first. சாதுக்கள் என்ன வந்து நமக்கு நினைவுபடுத்துவாங்க அப்படின்னா, நீங்க வாழ்றத முக்கியமா வைக்கிறீங்க, ஆனா வந்து பக்தி தான் முன்னாடியா வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. You may say, well, how is that possible? நீங்க சொல்லலாம், அது எப்படிங்க சாத்தியம் அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்கலாம். It's all theoretical. இதெல்லாம் வந்து நடைமுறைக்கு ஒவ்வாதது, வெறும்னே ஏட்டளவில் இருக்குன்னு சொல்லலாம். I have to work, I have to earn money. நான் வேலை செய்யணும், பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். I can't just leave everything. நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட முடியாது. Yeah, that's true. You just can't leave everything. ஆமா, உண்மைதான். அதுவும் எல்லாத்தையும் நீங்க விட்டுறவும் முடியாது தான். But we should keep prominently in our mind that my goal of life is not to live so-called comfortably in a so-called comfortable residence. ஆனால் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கானது ஏதோ பேரளவான இந்த உலகத்தில் பேரளவாக இன்பமாக வாழ்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. But my goal of life is to serve Krishna. என்னுடைய ஒரே இலக்கு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். We have the examples, Bhaktivinoda Thakur, our own Srila Prabhupada. நமக்கு உதாரணங்களும் இருக்கிறாங்க. பக்திவினோத் தாக்கூர் இருக்கிறார், நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதரே இருக்கிறார். Great Vaishnavas in the Grihastha ashram. இவர்கள் எல்லாருமே கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த பக்தர்கள். We generally think of Srila Prabhupada as a sannyasi. நம்ம பெரும்பாலும் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதரை சன்னியாசி அப்படின்னு தான் யோசிப்போம். But before accepting sannyas, he was a grihastha for much longer than he was a sannyasi. ஆனால் சன்னியாச ஆசிரமத்தை அவர் ஏற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதிக காலம் அவர் கிரகஸ்தராக தான் இருந்திருக்கிறார் சன்னியாச வாழ்க்கையை விட. Now, what differentiated Bhaktivinoda Thakur and our own Srila Prabhupada in their family life from any other Vaishnava grihastha? இது வந்து எப்படி வந்து வித்தியாசப்படுத்துது நம்ம பிரபுபாதர், பக்திவினோத் தாக்கூர் மற்ற வைஷ்ணவர்கள்கிட்ட இருந்து? Very prominent in their consciousness that my goal of life is not to live in this world but to serve for my own self, but to live in this world to serve Krishna's mission. வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, நான் இந்த வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தில் வாழ்றது என்னுடைய சொந்த இன்பத்திற்காகவும் சொந்த நன்மைக்காகவும் இல்லாமல் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறதுக்காக அப்படின்றது தான் வித்தியாசம். This idea that, well, I'll just go to God directly. This is a way of cheating, method of self-cheating. இந்த நான் கடவுள்கிட்ட நேராக போயிடுவேங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு விதமான சுய வஞ்சிக்கக்கூடிய தன்மை, நம்மளே நாம் ஏமாத்திக்கிறோம்னு அர்த்தம். Yeah, I was saying that in every religious tradition there is respect for holy men. நான் முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன், எல்லா மதங்களையும் வந்து புனிதமான சில நபர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு. But that is especially prominent in the Vaishnava tradition. அது குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தில் தான் வந்து அந்த மாதிரியான மரியாதை கொடுக்கப்படுது. And especially in the Vaishnava sampradayas, especially in the Ramanuja and Gaudiya sampradayas, that's very much pronounced. இந்த அதுலேயுமே குறிப்பாக வந்து ராமானுஜாச்சாரியுடைய சம்பிரதாயத்திலும் கௌடிய சம்பிரதாயத்திலும் தான் இது ரொம்ப அதிகமாக தெரியுது நமக்கு. In some religious traditions, they say, well, we don't want anyone in between. சில மத கலாச்சாரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்குன்னு கடவுளுக்கு நடுவில் யாரும் வேணாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. In Islam,
They say, no, just ourselves and God, and there's Hazrat Muhammad, peace be upon him. At least he can be peaceful. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இஸ்லாமில் வந்து எனக்கும் கடவுளுக்கும் நடுவில் யாரும் கிடையாது, அவர் முகமது இருக்கிறாரு, அவர் மேலே வந்து அமைதி உண்டாகட்டும் அப்படின்லாம் வந்து அவங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. But they also rely upon the imams to interpret the message. ஆனால் அவங்க வந்து இமாம்கள் கிட்ட போய் என்ன செய்தி சொல்லப்படுதோ அது எங்களுக்கு வந்து புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்கன்னு அவங்கள கேட்பாங்க. But theoretically, they don't give any special importance to holy men. ஆனால் ஏட்டளவில் பார்த்தா அவங்க புனிதமான நபர்களுக்கு எந்த ஒரு மரியாதையும் கொடுக்கறது இல்லை அந்த மதங்களில். Although actually they do. ஆனால் நம்ம வந்து பண்ணவும் செய்கிறாங்க சில நேரங்களில். But not to the extent that we do. ஆனால் நம்ம எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்குறோமோ புனிதமான நபர்களுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கறது இல்லை. Because we accept the gurus to be as good as God, not God, but as good as in some respects. ஏன்னா நம்ம குருவை வந்து நாம கடவுளுக்கு நிகராக எடுத்துக்கிறோம், கடவுளாக ஏற்றுக்கிறதுல ஆனால் கிட்டத்தட்ட கடவுளுக்கு சமமாக எடுத்துக்கிறோம். We find in the Christian tradition that in the Roman Catholic Church there used to be great respect for the priests and bishops. அங்கே ரோமன் கேத்தலிக் கிறிஸ்தவத்தில் வந்து ரோமன் கேத்தலிக் பிரிவில் முன்ன என்னன்னா யார் பூஜை செய்வாங்களோ யார் வந்து பிஷப்புகளாக இருப்பாங்களோ அவங்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை இருந்த முன்னெல்லாம். Who are supposed to teach the lay people, the what's the word, intermissary between the message of the Bible and the common people. அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கடவுள் கொடுத்த செய்தியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பொதுமக்களுக்கும் இடையில வந்து செயல்பட்டு அவங்க அதை வந்து தொடர்பு படுத்தணும் அவங்களுக்கு. But then one Martin Luther came along and said, no, just it's you, the book, and God, which means for them God is Jesus. ஆனால் மார்ட்டின் லூதர் கிங்னு ஒருத்தர் வந்தார். அவர் Not Martin Luther King, Martin Luther. Martin Luther King was named after Martin Luther. ஓகே, மார்ட்டின் லூதர்னு ஒருத்தர் வந்தார். அவர் சொன்னார், அதெல்லாம் விட்டுருங்க, எதுவும் தேவையில்லை, நீங்கள் புத்தகம் கடவுள், அவங்க கணக்கில் கடவுள் அப்படின்றது ஜீசஸ் தான் குறிப்பிடுது, இயேசுவை. You just read the book and then you pray to Jesus and you don't need any priest to tell you to come in the way. நீங்கள் வந்து sacerdotal function. நீங்கள் வந்து இந்த புத்தகத்தை படிங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து கடவுள் ஜீசஸ் கிட்ட நீங்கள் போயிடலாம், நடுவில் உங்களுக்கு யாரும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு அவர். Why did Martin Luther dream up this idea? ஏன் மார்ட்டின் லூதருக்கு ஏன் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் வந்தது? Because he saw so much misbehavior on the part of the priests. ஏன்னா அங்கே இருந்த பூஜை செய்யக்கூடிய நபர்களோ புனிதமானவர்களோ தவறான நடத்தையில் இருந்தாங்க. He thought, we don't need these people, we're better off without these people. அவர் நினைச்சாரு இவங்களுக்கு தேவையே இல்லை, இவங்க எல்லாமே இன்னும் நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு நம்ம அப்படின்னு. So the Vaishnavas, they have to behave properly first of all. வைஷ்ணவர்கள் முதல்ல வந்து நல்ல நடத்தையோடு இருக்கணும். They have to preach, but who will accept their message if they don't set an ideal example? அவங்க பிரச்சாரம் செய்யணும், ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு சரியான உதாரணமாக அவங்கள முன்னிறுத்தலைன்னா அவங்களுடைய செய்தியை யார் எடுத்துப்பாங்க? That happened with me. I was raised in the Catholic tradition, but I lost one major factor in my losing faith in it was seeing the behavior of the priests. இது எனக்கே நடந்தது. நானே வந்து ஒரு ரோமன் கேத்தலிக் குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவன். அதில் வந்து எனக்கு இந்த நம்பிக்கையிலேருந்து இதில் நம்பிக்கை இல்லாமல் போனதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த பிஷப் இல்லை ப்ரீஸ்டாக இருக்கிறவங்க, பூஜாரிகளாக இருக்கிறவங்க மேலே மரியாதை இல்லாமல் போனது தான். The priests I saw, there was no overt, gross misbehavior. நாம் வந்து என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப மோசமாக வந்து அவங்க நடந்துக்கல அந்த நேரத்தில். But they just didn't seem very spiritual. ஆனால் அவங்க ஆன்மீகமாகவும் இல்லை. One of them was a chain smoker. அதில் ஒருத்தர் வந்து தொடர்ந்து வந்து புகைப்பிடிக்கக்கூடியவராக இருந்தார். He'd be smoking constantly.
அவர் விடாம வந்து புகை பிடிச்சிட்டே இருப்பாரு. Just before he went to say the mass, he would extinguish the cigarette, and as soon as he came off the altar and finished the mass, again he has to start. எங்கேயாவது போய் ஒரு மக்கள் கூட்டத்துல செய்தியை சொல்லணும் அப்படின்னு போறாரு அப்படின்னா அதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து புகை பிடிச்சிட்டு இருப்பாரு. அணைச்சிட்டு போய் சொல்லிட்டு மறுபடியும் வந்தவொடனே மறுபடியும் புகை பிடிப்பாரு. It's just one example, just not very inspiring, that's all. இது ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு. அவங்கள பார்க்கும்போது நமக்கு எந்த ஒரு உற்சாகமும் வர்றதில்லை. So there are three things. There is vichar, achar, prachar. Vichar means proper understanding. 3 விஷயம் இருக்கு. விசார், ஆச்சார், பிரச்சார் அப்படின்னா. விசார் அப்படின்னா சரியான புரிதல். Achar means proper behavior. ஆச்சார் அப்படின்னா சரியான முறையில் நடந்து கொள்வது. And prachar means preaching. பிரச்சாரம் அப்படின்னா பிரச்சாரம் செய்வது. So if we understand properly what we're doing, then we will behave according to that. அப்போ நம்ம சரியான முறையில் நம்ம என்ன செய்கிறோன்றதை புரிந்து கொண்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம சரியான முறையில் நடந்துப்போம். And if, okay, that's the end of the talk. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much.